समस्त भाई और भौणी माननकु मोर नमस्कार। आसंतु भाई भौणी माने मु आज आपण माननकु कहिबा पई चाहूछि गोटे बही विषय आपण माननकु कहिबा पई चाहूछि। जो बही कि आम पास्टर पार्क आम बड़ पास्टर जहाँ लिखिछंती जेतेबेले आम पास्टर बुसारे थिले सेठारे गोटे सम्मेलन चलीथिला सेठारे जहाँ प्रचार मध्य करछंती गोटे सप्ताह रे से सब विषय एठारे लिखा हिचे भाई भौणी माने। मु आशा करुछि भाई भौणी माने कि ए बही विषय आपन को जानिबा निहाती दरकार अटे। कारण ए बही रे एपरि विषय लिखा होइछि जहाँ आम दैनंदिन जीवन रे जेतेबेले आम चालुछु सब बेले आम जीवन कते प्रकार कष्ट समस्या दुख परिस्थिति मध्य आसुछि से सबुठुरु जीतिबा पई केवल ए बही दरकार अटे। पुणी आम जीवन जदि अशांति अछि कोन समस्या अछि प्रोब्लेम अछि दुख कष्ट रोग अछि से सबुरु आम ए बही जेतेले पढु अछु सब विषय को आम पाई पारुछु। कारण ए बही पढ़िबा द्वारा आम हृदय थे प्रत्येक पापरु आम परित्राण मध्य पाइबा पापरु क्षमा मध्य पाई परिबा और यीशु को आम हृदय सहित ग्रहण करि परिबा भाई भौणी माना। कारण ए बही एपरि बही नहीं ए बहीर ना होछि पाप क्षमा और पुनर्जन्मर रहस्य। जितेले ए बही को पढ़ु अछु आम हृदय थे सब पापरु आम मुक्त होई पारुछु पुनर्जन्म पाई आम स्वर्गर नागरिक होई पारुछु भाई भौणी माने। ए बही को लिखिछंती डॉक्टर रेप जेम्स ओएस पार्क जहाँ कि आम बड़ पास्टर अनंती। आशा करे आपण माने जितेले वीडियो देखुछंती सुनुछंती यहाँ मध्य शुणिबे निश्चय परमेश्वर आपण मानकु अनुग्रह करिवे। आसंतु मु पढ़ी देउछि आपण माने बाइबल पढ़ी आरंभ करिबा। दया करी द्वितीय राजावली 7 पर्व 1 टू पढ़िबा। सेते बेले एलिसाया कहिले तुमे माने सदाप्रभु वाक्य शुण। सदाप्रभु एही कथा कहंती काली प्राय एही समय को सेमरिया नगर द्वार रे एक पशुरी सरू मैदा 1 सेकल और 2 पशुरी जब 1 सेकल बिका जीव। सेते बेले राजा जो सेनापति हतरे निर्भर करथिले से परमेश्वर को लोक को उत्तर करी कहिला देख जेबे सदाप्रभु आकाश रे द्वार करंती तेबे कोन ए कथा होई परिबो। तो एलिसाया कहिले देख तुमे सचक्षुरे ताहा देखिबो मात्र तोहिरु भोजन करिबो नाही। सेही समय नगर द्वार रे प्रवेश स्थान रे 4 जण कुष्ठी थिले आ से माने परस्पर कहिले आए माने मरिबा पर्यंत कहीं एठारे बसी अच्छु जेबे कहूँ आमे माने नगर प्रवेश करिबा तेबे नगर रे दुर्भिक्ष अछि पुणी आमे माने सेठारे मरिबा आ जेबे आमे माने सेठारे बसी रहिबा ते मध्य एहेतु आस आमे माने अरामे छाउनी को पक्ष को जिबा। से माने आम मानकु बंचाई रखिले तेबे आमे माने बंचिबा और जे मानकु मारी पकाबे तेबे आमे मरिबा। एणु से माने अरामे मानक छाउनी को जीवा पई गोधरी समय रे उठिले आ से माने अरामे मानक छाउनी रे बाहर से मारे उपस्थित हेबा बेले देखो सेठारे कोनोसी मनुष्य नाही। कारण सदाप्रभु अरामे मानक सैन्य गण को रथ शब्द और कौनसी मनुष्य रथ शब्द और अश्व शब्द अर्थात महासैन्य शब्द शुणी। तो से माने परस्पर कहले देख इस्राएल राजा मान को आक्रमण करने एतिय मान राजागण को और मिश्र मान राजागण को आम मान प्रतिकूल बेतन दे नियुक्त कर तो मैंने उठी गोधूली समय पलाई आउ से आपण मान समूह और अश्व और गंधर्व छाउणी जेपरी थिला सेपरी छाड़ी आम मान रक्षार्थे पलाइले। एथुथारे से कुष्टी माने छाउणीर बाहर सीमा को आसी गोटे तुम भीतर को जाई भोजन पान करे पुणी तहरु रूपा सुना और वस्त्र लुचाई रखिले। तो से पुनर्बार आसी आउ गोटे तम मध्य प्रवेश कले तहरे द्रव्यादि नहीं लुचाई रखिले। तेबे से परस्पर कहले आमे माने भल करू नाही आज सुसंवादर दिन मात्र आमे माने तुनि होई रहिअछु जेबे आमे माने प्रभात आलुओ पर्यंत विलम्ब करू तेबे आम मान दंड घटब। हेतु एबे आस आमे माने राजगृह संवाद देऊ। देखंतु भाई भौणी माने मो द्वितीय राजावली 7 अध्यायर 1 ରୁ 9 पद पर्यंत पढ़ी अच्छी। यहाँ जिते बुसान थे आम पास्टर बड़ पास्टर से सम्मेलन चली गोटे सप्ताह से आम पास्टरटा प्रचार करते जहाँ प्रचार कर सब विषय ये बुक्स लिखाई भाई भौणी मैंने मु केवल ये बहीटी को आपण मानक पठाइबा चाहूँगी कि आपण मैंने भी बही को शुणी आपण परित्राण पातु पापर क्षमा पातु से बही को मु पढ़ी देउछि भाई भौणी माने आपण माने धैर्य सहित शुणु। देखंतु हम पास्टर कहउछंती प्रिय बुसानवासी और ख्रीष्ट प्रेमी भाई भौणी माने आपण माने केमिति अछंती। मु जेतेबेले बुसान रे पहुँचली गोटे गीत शुणी पारिली ताहा एही प्रकार मो गाँ बुसान जोठी सामुद्रिक पक्षी उड़े जोठी कामेलिया फूल फुटे मो गाँ बुसान मु एठारे रहिबा पई बहुत आग्रही अटे। मु हजार हजार लोक मानक सम्मुखरे प्रचार करिअछि एवं रेडियो रे प्रचार करिअछि किंतु मु केबे सेपरि अनुभव करि नाही जेपरि वर्तमान करूछि जेपरि जणे लोक प्रथम थर प्रेम रे पड़िले
ତା ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କେତେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, କିପରି ଆପଣ ନିଜର ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହେବେ ତାହା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଦିନ ଯେବେ ଯୀଶୁ ମୋ ପାପ ଧୋଇଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ହେଁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସଠିକ୍ ଭାବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ସାଧିତ ହେବ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଶୁଣିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଠାରେ ମୋ ପାଷ୍ଟର ଏଠାରେ ବୁସାନବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଗକୁ ପଢ଼ୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେବେ କିପରି ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ୟାଚନ୍ ଆକାଶ ବାହିନୀର ସାମରିକ ଘାଟିର ସମ୍ମିଳନୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀରେ ଅନେକ ବିମାନ ଚାଳକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ସଭା ଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ସମୟରେ ବିମାନ ଚାଳକ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲେ, ପାଲକ, ଆପଣ ନିଜ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଲନ୍ତି? ଯେଉଁ ସମୟଠାରୁ ମୁଁ ମୋତେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତୁ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବ, ତୁମେ ପାପ କ୍ଷମା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କିପରି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋତେ କେବଳ ଅନୁତାପ ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାହା ପରିଷ୍କାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ ପ୍ରକାର ହେଲା ନାହିଁ। ମୋ ଭାରି ପାପ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଚାପି ପକାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଝ ଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାରେ କହିଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାହା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ନିଜ ହୃଦୟରେ ମନେ ମନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଜାଣିପାରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ହୃଦୟରୁ ହୃଦୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବା କି? ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ହୃଦୟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଫଲତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାପରୁ କିପରି ପରିଷ୍କୃତ ହେବ, ଏହିରୁ କିପରି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। କିଏ ନ ଜାଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉତ୍ତମ? କିଏ ନ ଜାଣେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଉତ୍ତମ? ପାପ କରିବା ମନ୍ଦ ବୋଲି ନ ଜାଣି କିଏ ପାପ କରେ? କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେପରି ଚାହୁଁଛୁ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରି ନାହୁଁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଜେଲରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଜେଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କହି ନାହିଁ ପାପ କର ନାହିଁ, କାରଣ କେହି ପାପ କରିବା ଖରାପ ବୋଲି ନ ଜାଣି ପାପ କରେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବେ ପାପକୁ ଜିତି ପାରିବା ତାହା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଆପଣ କେବଳ ହୃଦୟ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମଦ ଓ ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୋରି ନ କରିବା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ଅବାଧ୍ୟ ଭାବେ ଜୀବନ ନ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପମୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମଭିଳାଷରୁ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଘୃଣା ମନୋଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ତାହାର ପ୍ରେମ ସହ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହୃଦୟର ଗ୍ରହଣ କରି ଆମିନ୍ କହିବେ। ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୀଶୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରେ ଜଣେ କପ୍ତାନ ସ୍ପେନ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି କପ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦରକୁ ଜାହାଜ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାସକୁ ଥରେ କିମ୍ବା 3 ମାସ ଥରେ କିମ୍ବା 5 ମାସକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଅନେକ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବା ଯିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗଲାବେଳେ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ କହନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା କରେ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଭଲରେ ରହିବୁ, ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ। ସେ ଘରକୁ ଫେରି ନିଜ ପୁଅ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲା ପରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଯାହା ହେଉ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପା ଆଉ ଆରଥର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଅକୁ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଅନେକ ମାସ ବିତିଗଲା ଏବଂ କପ୍ତାନ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଶେଷରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଥିଲା। ବାପା ପୁଅକୁ ହତାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ପୁଅକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ସମୟରେ 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ କପ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ କପ୍ତାନ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉନାହୁଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଯିବା କଥାକୁ ନେଇ ପୁଅଟି ଆଶା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବା ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ବାହାରେ ଦେଖିବୁ ତାହେଲେ କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଆକାଶ ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହା ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲ। ବାଲକଟି ନିଜର ଚିତ୍ର ବହି ଓ କଣ୍ଢେଇ ଓ ତା'ର ପୋଷା ମାଙ୍କଡ଼ ଯାହା ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ଚଲୁଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଲା। ଜାହାଜଟି ହର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଜାହାଜଟି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କୌଣସି ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ସମୁଦ୍ର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କପ୍ତାନ ଓ ଜାହାଜ ଚାଲକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ଜାହାଜର ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ତା'ର ମାଙ୍କଡ଼ ସହ ଖେଳୁଥିଲା। ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପିଲାଟିର ଟୋପି ଚୋରାଇ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଟୋପି ପାଇବା ପାଇଁ ତା ପଛେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ଟି କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଗଲା, ତାପରେ ଜାହାଜର ଚଟାଣରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜାହାଜର ମାସ୍ତୁଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ପିଲାଟି ଭାବିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୋତେ ପାରିଲି ଏବଂ ତା ପଛରେ ମାସ୍ତୁଲ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ସେ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ। ଏପରି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି ଜାଣିପାରିନଥିଲା ସେ କେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖି ତା'ର ଅନୁଗମନ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ମାସ୍ତୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ବସିଗଲା। ପିଲାଟି ମାଙ୍କଡ଼ ପଛରେ ଚଢ଼ି କହିଲା, ହା ହା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ସେହି ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ମାସ୍ତୁଲ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା, ପିଲାଟି ଦେଖିପାରିଲା ଯେ ସେ ଅଜାଣତରେ କେତେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ସେ ନିଜ ହାତର ଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତ୍ରୁ ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟ କଲା। ତାହାର ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାହାଜର କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ନାବିକ ଅନେଇ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ, ସେ ତ ଆମ କପ୍ତାନର ପୁଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ସେହି ପିଲାକୁ ମାସ୍ତୁଲରୁ ତଳକୁ ଆଣିପାରିବ? ନାବିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ପିଲାଟି ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଇଅଛି। ଯଦି ସେ ମାସ୍ତୁଲ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ରହିଲା। ଜଣେ ନାବିକ କହିଲା, କପ୍ତାନ, ଆମର ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା। କପ୍ତାନ କହିଲେ, ହଁ, କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାସ୍ତୁଲ ଉପରେ ଥରି ଥରି କହୁଥିଲା, ବାପା। ବାପା କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ନାବିକଠାରୁ ଶୁଣିବା ବା ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାହାପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଥିବା ପିସ୍ତଲକୁ ବାହାର କରି ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଲୋକ ଭାବିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଲାଭ। ତାଙ୍କ ପିସ୍ତଲ ଧରି ବାପା ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛୁ କି? ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ବାପା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୋତେ ଗୁଳି କରି ଦେବି। ମୁଁ 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବି, ପରେ ତୋତେ ଗୁଳି କରିଦେବି। ପୁଅ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ତା ବାପା ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ସେ ଭାବିଲା, ଯଦି ମୋତେ ଗୁଳି କରାଯିବ
କୌଣସି ମତେ ମୁଁ ମରିବି ତାହାଠାରୁ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି। ଯଦିଓ ମାସ୍ତୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା, ପୁଅଟି ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। 1 ମାସ୍ତୁଲ ଧରି ଗୋଡ଼ ତଳକୁ କଲା। 2 3 ଏତିକି ଗଣିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମାସ୍ତୁଲ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜୋରରେ ଏକ ଗୋଇଠା ମାରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ନାବିକମାନେ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଟାଣି ବାହାର କଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଥରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ସାରା ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ସେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଯଦି ପଚାରିଯିବ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ଗଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ପାଗକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ହତାଶ ଦଣ୍ଡନୀୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିଅଛି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେଇ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସୈନ୍ୟକୁ ପଚରାଗଲେ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ସୈନ୍ୟ କହେ, ମୁଁ ମୋ କାମ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ପଚରାଗଲେ, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? ସେ କହେ, ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିବାହ ପାଇଁ ମୋତେ ଠିକ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ପାଷ୍ଟର, ହୁଏତ ଏହା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ତାହାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ $1ରେ କିଣିଥିବେ, ତେବେ ସେ $1ରେ ତାହା ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାହାର ଦାମ $1, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣ $2 କିଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାହେଲେ ସେମାନେ ତାହା $1 କିଣିବେ। ମୋତେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହାହେଲେ ସେମାନେ କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିଷୟ କିପରି କଳ୍ପନା କରିପାରିବି? ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ସମାପ୍ତ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୈନ୍ୟ ଶିବିର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି। ସେଠାକାର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଭାବୁଅଛ, ତେବେ ଆପଣ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଅନେକ ସୈନିକ ହାତ ଉଠାଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଜଣେ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛନ୍ତି। ମେଜର ପାର୍କ, ଦୟାକରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ମେଜର ପାର୍କ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣେ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର, ଠିକ୍ ଅଛି? ଯଦି ସେ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ? ଯୀଶୁ କ'ଣ ବ୍ୟାଟାଲିୟନ କମାଣ୍ଡର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନୁହନ୍ତି କି? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମତ ସହ ଆମେ ଘନିଷ୍ଠ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରିପାରେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବା ତାହାର ବହୁତ ଭଲ ହୃଦୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭରସା କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ତାହା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହଜ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ମାଥିଉ 11:28 ଏହା ଲେଖା ହୋଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆନନ୍ଦ କର ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦିଓ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବଦା ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟେ ସମୟେ ପଚାରିଥାଏ। ଯଦି ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଦଶମାନ ଦିଅନ୍ତି, ରବିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ରହି ପାପ ନ କରି
ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ତାହା କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କେହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ଉପାସନା ଅନୁମତି ରହିନାହାନ୍ତି ତେବେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାକୁ କେବେ ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଆମେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଟୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତରକୁ କଦାପି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ମାସ୍ତୁଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିବା ବାଲକ ପରି ଅଟୁ, ଯିଏକି ନିଜ ପ୍ରିୟ ଜୀବନକୁ ଧରି ରହି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଳ୍ପ କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ପଡ଼ିବାରେ ଯାଉଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସୁସମାଚାର ଏକ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଅଛନ୍ତି। ସେହି ରାସ୍ତାଟି ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ ତାହା ବାଇବଲ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଯଦି ବାଇବଲରେ ଆପଣ ଏହି ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଧୋଇ ହୋଇ ପରିଷ୍କୃତ ହେବା ବହୁତ ସହଜ। ନିଜର ପାପକୁ ନିଜେ ଧୋଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ ହେବା ବହୁତ ସହଜ। ପାପକୁ ପରାଜୟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ପରାଜୟ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 7 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ଏଲିଶାୟ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, କାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟକୁ ସମରିଆ ନଗର ଦ୍ୱାରରେ 1 ପଶୁରୀ ସରୁ ମଇଦା 1 ଶେକେଲରେ ଓ 2 ପଶୁରୀ ଯବ 1 ଶେକେଲରେ ବିକାଯିବ। ଏତିକି କହିବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାଲି ଆଉ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଲି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।